नमस्कार जागर 24 न्यूज को स्वागत कर मधुसूदन। ओडिशा राजनीति रे विभिन्न राजनैतिक दल रही 24 वर्ष शासन कले आंचलिक दल बीजेडी काटी वर्तमान बीजेपी 1 वर्ष 6 मास धरी शासन कर विरोधी तुलाउछन्ती जातीय कांग्रेस। यही अवसर में ओडिशार राजनीति माटी रे महाराष्ट्र शिवसेना दल जे हिंदुत्व जाहिर करथिबा स्वर्गत बाल ठाकरे दल वर्तमान मुख्य भाव में एकनाथ शिंदे अछंती सेही दल ओडिशा माटी रे आसी पहुंची। बीजेपी सहित मिसी एकनाथ शिंदे वर्तमान महाराष्ट्र रे उप मुख्यमंत्री भाव में शासित करचंती। सेही दल ओडिशा माटी आसी पहुंची। आम रुद्रजी तत्वावधान रे ओडिशा राजनैतिक दल भाव में ओडिशा रे वर्तमान पहुंची। देखा जाऊ कौन रहिबो तार आभिमुख्य। एही अवसर रे ओडिशार शिवसेना दल जो आसी पहुंची आम पाखे जन अतिथि आसी पहुंची से नवनियुक्त भाव में नियुक्ति पाई नयागढ़ जिलार सभापति भाव में आसंतु तांको पचारिबा वर्तमान ओडिशा राजनीति रे शिवसेना दल किभली भाव में कार्य करिवो। आसंतु अतिथि की स्वागत करवा। सर नमस्कार। नमस्कार। आपन परिचय टिके दियो। नंदन कुमार बतंग मो घर नयागढ़ माटी छुआ मो बर्तमान शिवसेना दल नयागढ़ जिला सभापति अच्छे। वर्तमान आप शिवसेना दल भाव नूतन भाव में नियुक्ति पाई आप एकनाथ शिंदे दल वर्तमान पूर्व जे स्वर्गत बाल ठाकरे दल कौन पे आप मन बढ़ेले आपन जने आम जाचु आपन जने बैंक अधिकारी भाव में कार्य करते राजनीति क्षेत्र में आप कौन पे मन बढ़ेले आभली राजनीतिक पद्धति में वर्तमान जिलार सभापति दायित्व नेले। सर्वप्रथम आमर जी अच्छा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे आमर ओडिशा राज्य सभापति रुद्रजी सब मु अभिनंदन जनइबी। से मत दलर सभापति नयागढ़ जिलार कर अभिनंदन जनाऊँ। से आशीर्वाद और सहयोग नयागढ़ जिलार जेहेतु आम सनातन धर्मर हिंदू धर्मर आम जगन्नाथ माटी से हिंदुत्व को बंचेगा हिंदुत्व को आगू बढ़ेगा गौमाता को सुरक्षा देगा आमर कर्तव्य। जेहेतु मोहन सरकार आमर बीजेपी सहित आम जेहेतु अच्छु महाराष्ट्र कारण ओडिशा रे एकनाथ शिंदे जेहेतु ओडिशा मोहन भाजी आम बीजेपी सरकार अच्छी से आशीर्वाद नयागढ़ जिला एमती शिवसेना दल जिला सभापति हिसाब से सब पंचायत ब्लॉक एरिया बुलिकी घरे घरे बुलिकी हिंदू समाज रक्षा करवा आमर शिवसेना दल मुख्य काम। वर्तमान आप जेहेतु बीजेपी सरकार पाखे रही आप कौन रही जिलार आभिमुख्य कौन आप भावुं जिलार कौन करेंगे। देखो आम महाराष्ट्र आमर शिवसेना गोटे विराट दल जि हिंदू समाज सनातन धर्मर बाल ठाकरे बर्तमान आम उपमुख्यमंत्री अच्छा आगुरी भी से मुख्यमंत्री थे बीजेपी सहित अच्छा बर्तमान आम ओडिशा भी बीजेपी सरकार अच्छी। शिवसेना दल बीजेपी सरकार को फुल सपोर्ट करे भी आशीर्वाद अच्छी। मोहन सरकार भी कहते आमर प्रति जिले में गोटे गोटे गौशाला तैयारी बर्तमान आगु स्वर्गत बाल ठाकरे थे से हिंदुत्व पर बेसी बर्तमान ये करते दल शिवसेना दल सी जेहेतु पूरा निर्भीक भाव में कार्य करते शिवसेना दल गोटे पार्ट ऑफ बीजेपी तो आप दायित्व नेले वर्तमान जे सरकार पाखे कौन रहा आभिमुख्य रहा जेहेतु कर्मचारी थे अधिकारी भाव में काम करते राजनीतिक कौन पे मन मानले। देखो जो हिंदू समाज सनातन धर्मर जो काम जो नरेंद्र मोदी जी हम प्रधानमंत्री अच्छा जो सचेष्टा हिंदुत्व को बंचेगा से हिंदू मुसलमान ख्रीस्टान सहमत आम एक माँ छुआ से हिंदू को
ଗୋମାତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆମର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅବହେଳିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲା ବିଜେଡି। ଆପଣ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ କାହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଇଏ କଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ହେଇନି ଏଇ 16 ମାସ ଭିତରେ ତା ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଆହୁରି ବାକି ଅଛି। ସେନା ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଶିବସେନା ଦଳ ଏକନାଥ ସିଂହଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅଛି, ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର କରିବେ। ତା ସହିତ ଶିବସେନା ଦଳ ବି ବିଜେପି ସହିତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ବିରୋଧ କରିବ ଯେ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାରେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ବିରୋଧୀ ଦଳ କାମ ହେଲା ବିରୋଧୀ କରିବା, ଆମେ କାମ କରିଚାଲିବୁ। ଆଜ୍ଞା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧୀ କରିବେ, ସେମିତି ଆମେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ, ପ୍ରତି ବ୍ଲକ, ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଆମେ ଆମର ଶିବସେନା ଦଳ ପରିଚୟ ଆମେ ଦେବୁ ସନାତନ ଧର୍ମ। ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କଣ କରିବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ସେଟା ମୁଁ କରିବି ନ କରିବି ସେଟା ଆଗକୁ ଜଣା ପଡିବ। ଯେହେତୁ ଏବେ ନୂଆ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ଆଗକୁ କଣ ହବ ସେଟା ଶିବସେନା ଦଳ କହିବ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କଣ ହଉଛି? ଆପଣ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରେ ନଥିଲେ, ଆପଣ ନିଜେ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଏବେ ନୂଆକରି ପାଦ ଥାପିଲେ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତିଷ୍ଠି ରହିବେ ବୋଲି? ନାଇଁ, ମୁଁ ରାଜନୀତି ପରିବାର ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିବାର ରାଜନୀତି ଦଳ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ପରିଚୟ ଦେଉନଥିଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ରାଜନୀତି ଦଳର ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଏଠି ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଆସିନୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଦ ଥାପିଲେ। ରାଜନୀତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଡଲ ଚାଷିବ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ମତେ ସେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି କଲେ, ଯେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବି। ଆଉ ରୁଦ୍ରଜୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏକନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆମେ ଯେତେ ବି ଉପଦେଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଡେଭଲପ କରି ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବେନି ନା ନାଇଁ? ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଫୋକସ କରେন? ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଁ ଜନ୍ମ, ମୋ ମାଟି ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼, ମୋତେ ନୟାଗଡ଼ ଘରେ ଘରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ସେବା କରିବି, ଏଟା ପବ୍ଲିକ କହିବି, ପ୍ରତି ଗାଁରେ ବୁଲିବି, ପବ୍ଲିକ କହିବି ନୟାଗଡ଼ ସେବା କଣ କରୁଛି। କେବେଠୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ଏବେ ତ ନୂତନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଲେ। ମୁଁ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ରାଲି କଲେ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେ ବି ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ମୁଁ ପରିବେଶ ଆଣିକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରି ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା, ପ୍ରତି ବ୍ଲକ, ପ୍ରତି ଏରିଆରେ ମୋର ସବୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବେ। ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଲିଗାଲ, ଆପଣଙ୍କ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସବୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବେ। ଯାହାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି କହିବି ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ବୁଲିକି ଶିବସେନା ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ପରିଚୟ ଦିଅ। ଆଉ ଆମ ପଛରେ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଟା ଆମର ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏକନାଥ ସିଂହେ ଆସିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ବି କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ଆପଣ ତାହେଲେ ଏ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ, ଯେହେତୁ କହୁଛନ୍ତି 40 ବର୍ଷ ତଳୁ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଅଧିକାରୀ ପଦବୀରୁ ଆପଣ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଭଳି ରହିବ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି? ରାଜନୀତି ପରିବାରରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି କରିବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆମେ ଠିଆ ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ବର୍ଷ ଶାସନ ହେଲା, ଆଜି ଯେହେତୁ ବି ରାଜନୀତି ନଥାଇକି ବି ମୁଁ କଣ ଡାକିଲେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚେ, କୋଉଠି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, କଣ ହେଲା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ କଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚେ। ଲୋକ ମତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପହଞ୍ଚେ। ଖାଲି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଲୋକ, ଏଠି ପଲିଟିକାଲ କରିବା ମୁଁ ଆସିନି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ତାହେଲେ ଭାବୁଛେ ରାଜନୈତିକ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, କ୍ୟାରିୟର ତ ସେଇଟା ଅଲଗା, ଭବିଷ୍ୟତ କହିବ କ୍ୟାରିୟର କରିବା ନ କରିବା ପଛ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜରେ ଅଛି ସେଦିନ ତ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତି ହେଲେ, ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହେଇଛି ନା ସେବା ପାଇଁ କରିବେ? ମୁଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ବି କେମିତି ଦେଖେନି, ମୁଁ ସେବା ପାଇଁ ଦେଖେନି। ସେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବେଶୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେନି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 25 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଇନକମ୍ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ସିନା, ପଲିଟିକାଲ ଆମେ ବିଜନେସ କରୁନୁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ହେଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକି ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି।
ଆପଣ ସେଇ ସେବା କରି ଚାଲିବେ। ସେବା କରୁଛୁ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ପଦ ପଦବୀ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦଳରେ ରହିବେ। ପଦବୀ ଆଶା ମୋର ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଦବୀ ମାଗିନଥିଲି, ସେମାନେ ମତେ ପଦବୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଦବୀ ମାଗିଥିଲି, ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ହେଇଗଲି। ସେମାନେ ମତେ ଲେଟର ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ହେବ। ମୁଁ କହିଲି 1000 ଲୋକ କହନ୍ତୁ ମତେ ନାଇଁ ନା ଆପଣ ହେବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଆପଣ ହେବେ, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବେ। ଲୋକ ସଂଗଠନ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ଅଛି, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛି ମୋ ସଂଗଠନ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ। କଣ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନୂତନ ଭାବରେ ସଭାପତି ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ କହିବେ, ନୟାଗଡ଼ବାସୀ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ, ମୁଁ କହୁନି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଶିବସେନା ଦଳକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋମାତାକୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଗୋମାତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କାମ ସେଟା ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସେବା କରିବାକୁ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କର, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବୁଝିବେ। ଲୋକ ଭଲ ହେଲେ ଆମେ ଭଲ। ଆମେ ତ ଶୁଣିଲେ ନବନିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଶିବସେନା ଦଳ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଥିବା ନନ୍ଦନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା, ସେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମିଶି ନାହାନ୍ତି, ମିଶିଛନ୍ତି ସେବା ପାଇଁ। ଏଇ ମାଟି ଗୋମାତା ପାଇଁ, ଏଇ ମା ବସୁମାତା ପାଇଁ ବା ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେବା କରିବେ। ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି, ମୋହନଜୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବିଜେପି ସହବନ୍ଧନ ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ବାଲ ଠାକରେ ରହିଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗତ ବାଲ ଠାକରେଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କର ସେୟା ରହିଛି। ସେଇ ଶିବସେନା ଦଳ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ଅତୀତରେ ଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଦଳ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାବରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି ଏବଂ ନନ୍ଦନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନୂତନ ଭାବରେ ସଭାପତି ନନ୍ଦନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ ନ୍ୟୁଜ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛୁ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ନାହିଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୋ ରାଜନୈତିକ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେବା କରିବି, ସେଇ ସେବା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।